आई जी कुंवर प्रताप सिंह जी पंजाब की जिद जान मैं बेनती करता उस स्टेज ते आओ। बहुत ही सत्कारयोग आम आदमी पार्टी के ट्रेड विंग के प्रधान साहब श्री अनिल ठाकुर जी, साडे हलका सनौर के मुख सेवादार सरदार हरमीत सिंह पठान माजरा जी, मंच ते विराजमान मैडम प्रीति मल्होत्रा जी, संजीव गुप्ता जी, तजिंदर मेहता जी, आम आदमी पार्टी के सारे ही लीडर साहिबान, आज की सभा दे विच ट्रेड अते इंडस्ट्री तो आए मेरे सारे ही बहुत ही सत्कारयोग बहुत ही सूझवान मेरे भैन भराओ, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतह। मैं सब तो पहला तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद करांगा कि तुसीं आज इन्नी गिनती दे विच आए हो ते तुसीं जो भी प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है, तुसीं प्रॉब्लम भी दसी, अपनी समस्या भी दसी, खुल के दसी। कई थावां ते मैं जांदा हाँ तो लोग खुल के बोलते नहीं, तो वाकई तुसीं बधाई दे पात्र हो, धन्यवाद दे पात्र हो कि तुसीं खुल के बोल रहे हो ते समस्या दे नाल नाल तुसीं उस दा समाधान भी दस रहे हो, सोल्यूशन दस रहे हो, और यही साडा मकसद सीगा। ऐसे मकसद दे नाल साडे नैशनल कन्वेनर दिल्ली दे मुख मंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी 29 सितंबर तो लुधियाने तो ट्रेड अते इंडस्ट्री दे नाल मीटिंग शुरू की सी। उसे सिलसिले नूं बरकरार रखते हुए असी सारे हर छोटे छोटे कस्बे दे विच भी जा रहे हैं। आज दी मीटिंग कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है, आज दी मीटिंग सिर्फ ते सिर्फ अपने ट्रेड अते इंडस्ट्री दे नाल जुड़ियां समस्यावां जो साडे भैन भरा ट्रेड इंडस्ट्री दे विच काम कर रहे हैं उन्हां दा दुख दर्द समझना, उस दा समाधान जो तुसी दस रहे हो वो भी ते जो असी कर सकते हाँ वो भी, ये सारा कुछ करने वास्ते तुहाडे दरबार दे विच आज असी हाज़री लगा रहे हाँ। तुसी बहुत सारियां गल्लां कीतियां, बहुत सारे एजेंडे साडे भी पॉइंट्स दे विच ने, साडा जिहड़ा एजेंडा पॉइंट है उहदे विच भी बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी ने, लेकिन तुहाडे मूहों सुन के साडे भी हौसला अफजाई हो रही है। मैं बतौर पुलिस अफसर पटियाला जिले दे विच अपने नौकरी दे शुरुआती दौर दे विच ही काम कर चुकिया हाँ। इधर दियां सारियां समस्यावां तकरीबन मैनू पता है। आज असी विशेष करके देखो ट्रेड अते इंडस्ट्री दी मीटिंग कर रहे हाँ। सब तो पहला बिजली वाली गल आई सी कि बिजली दे विच तुसीं घरेलू बिजली वास्ते तुसीं 300 यूनिट फ्री दा दे दिता, ते ट्रेड इंडस्ट्री वास्ते तुसीं की कर रहे हो, यही सवाल सीगा। ते देखो ट्रेड अते इंडस्ट्री वास्ते साडे कोल बहुत बड़ा प्लान है और उस प्लान के तहत असी तुहाडे नाल मीटिंग कर रहे हैं। तुसीं बिजली की गल की, एक तो बिजली का रेट बहुत ही थोड़ा रहेगा, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो 5-6 रुपए तो वध बिजली का रेट नहीं रहना। दूसरा ट्रेड अते इंडस्ट्री वास्ते बिजली 24 आवर रहेगी, कोई भी कट नहीं लेगा बिजली दे विच, इस चीज़ की गारंटी असी तुहानू दे रहे हैं। तुसी बच्चों की गल की, खासकर स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स वास्ते साडे कोल बहुत बड़ा प्लान है। तुसी सैल्फ इंपलॉयमेंट की गल की उन्हां दी, लेकिन मैं एजुकेशन तो शुरू करता हाँ। कोई भी बच्चा नर्सरी तो लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो भी पढ़ाई होगी सरकारी खर्चे ते स्टैंडर्ड की पढ़ाई होनी, सरकारी खर्चे ते बहुत ही स्टैंडर्ड की पढ़ाई होनी। पढ़ाई का तरीका बदल जाएगा, वो सारा कुछ मतलब प्रैक्टिकल होगा। आजकल थ्योरेटिकल जो है पढ़ाई लिखाई का तरीका वो प्रैक्टिकल होगा, तो दूसरा स्किल बेस्ड होगा। जो बच्चा जिस स्किल दे विच ट्रेनिंग लेना चाहता है, पढ़ाई दे नाल नाल उस बच्चे नूं एक एक स्किल दे विच ट्रेनिंग जरूर दी जाएगी 8वीं क्लास तो।
तो 8वीं क्लास तो लेके ग्रेजुएशन तक बच्चे ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ तो जो बच्चा जिस फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਜਾ ਕੇ ਐਂਟਰ ਕਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗੀ ਫਿਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ प्लेसमेंट ਹੁੰਦਾ है ਤੁਸੀਂ प्लेसमेंट सारे समझते हो जानते हो आजकल प्लेसमेंट का जो रेट है लैस दैन 10% है 10% तो ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं ਹੁੰਦਾ है पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि पढ़ाई का स्टैंडर्ड ਵਧੀਆ नहीं है साडा जो प्लेसमेंट होगा वो 90% तो ऊपर जाएगा ये साडा टारगेट है 90% तो ਵੱਧ प्लेसमेंट होगा जो बच्चे ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जो सहायता तुसी दसी है जिस तरीके दे नाल इंटरेस्ट फ्री लोन देखो इंटरेस्ट फ्री लोन 3 साल वास्ते 4 साल वास्ते 5 साल वास्ते मान लो लोन हो गया तो जो किस्त देनी है वो 5 साल बाद किस्त आ सकता है इस तरीके का एक सिस्टम हुंदा है कई कंट्रीज दे विच वही असी पंजाब दे विच भी लागू करांगे तुहाडे सारिਆਂ वास्ते बच्चों वास्ते तो इंटरेस्ट रेट भी बहुत थोड़ा रहेगा इस तरीके दे नाल तुसी जो गल कीती ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ मीडियम इंटरप्राइजेज MSME ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ 26 ਨਵੰਬਰ 2021 ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਵੇਂ सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिता कि वो कानून नूं रद्द करनगे चलो जो रद्द कर देंगे फिर गल देखी जाऊगी तो जिस तरह किसानी नूं असीं फाउंडेशन बोलते हाँ अर्थ व्यवस्था का फाउंडेशन इकोनॉमी का फाउंडेशन उस तरीके दे नाल जो बिजनेस हुंदा है व्यापार हुंदा है इंडस्ट्री हुंदी है वो बिजनेस की रीढ़ की हड्डी हुंदी है बैकबोन हुंदा है इस करके असी आधार स्तंभ नूं भी मजबूत करना है एग्रीकल्चर नूं भी मजबूत करना है तो जो रीढ़ की हड्डी है बैकबोन है बिजनेस ते इंडस्ट्री इस नूं भी मजबूत करना है ताही असी पंजाब नूं दोबारा रंगला पंजाब बना सकते हाँ असी सारे बोलते हाँ सर जी एक सवाल करना जी मैं थोड़ा बोल लेना हाँ मैनू बोल लें दो उस तो बाद फिर थोड़े सवाल का जवाब दिंदा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी सवाल मैं ले लिया सी तो उस तो बाद भी मैंने किसी भी सवाल का जवाब दिते बगैर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं पूरी तैयारी के नाल आया हाँ थोड़े सामने ठीक है और केवल जवाब ही नहीं देना है जो मैं बोलांगा देखो रिकॉर्डिंग हो रही है तुसी सरकार आने तो बाद पूछ भी सकते हो मेरे फोन ते तुसी फोन कर सकते हो मेरे को आ सकते हो जो तुसी गल कीती दफ्तरां दे विच जाण दी कि दफ्तरां दे विच तुसी जांदे हो उत्थे तुहाडे नाल वधिया वतीरा नहीं हुंदा
ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਏਐਸਪੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸਨ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਡੀਆਈਜੀ ਆਈਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਟਿਆਲਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਰ ਮਤਲਬ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਸਿੱਧਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਐਸਐਸਪੀ ਰਿਹਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ, ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੋ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਗਾ। ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਐਪ ਹੋਗਾ, ਉਸ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਐਨਓਸੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨਓਸੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ 25 ਲੱਖ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਓਗੇ ਦਫ਼ਤਰ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਲਿਕ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੀ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਵਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਓਗੇ? ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ। ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੇਵਕ। ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਸੇਵਕ ਜਾਏਗਾ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਠੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਜੋ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, 2-2 ਸਾਲ 3-3 ਸਾਲ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਫੀਸ ਭਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਐਨਓਸੀ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਮਤਲਬ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ।
ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਹੋਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਦਾ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਹਰ ਵਪਾਰੀ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਿਟੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਿਟੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛੀਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਚਾਕੂ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ। ਹਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ 74 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। 20 ਸਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ, ਮੇਵਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨਾਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲੋ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਉਧਰ ਇਨਵੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਲੋਕ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਤਾ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ, ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਊਗਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿਓਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ GST ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮਨਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਜੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਦੂਜੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਡੇਂਗੂ ਆ ਗਿਆ। ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਹਾਪਰਵ, ਇਹ ਮਹਾਯੁੱਧ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸੁਣ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਚ ਚੂँकि ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ, ਸਾਰੇ ਨਿਰੋਗ ਰਹਿਣ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਜੀ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੋਲੋ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ 2 ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ ਇਹਦੀ 2.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ 2 ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀਟ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬ ਛਵੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ 2 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਇੱਕ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ, 1000 ਏਕੜ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਸ ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10,000 ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਬਾਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 2 ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਲੈਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਜੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਲੱਖ ਵੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ 500 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। सरदार जी ने जो गल की फोकल पॉइंट दी, 2 फोकल पॉइंट दी, वो देखो इन्हां दा हुक्म है। मैं पहला ही कहा कि देखो हुक्म तुसी करना है। आम आदमी पार्टी की सरकार दे विच हाई कमांड तुसी होगे ते हुक्म तुसी करना है, पालना करना साडा काम है, असी सेवादार हाँ। इस करके 2 फोकल पॉइंट 10 कोल्ड स्टोरेज ये असी तहे दिलों स्वीकार करते हैं जी। थैंक यू वेरी मच।